1 minute. Yeah, welcome all of you for this UPSC orientation class. Today we'll start off with the minute a member speech. Let me give a small tip on my minute. One is, a lot of Indians, they go abroad and work. Our Indians go to Gulf countries, our Indians go to USA, UK, Australia, Canada, and many other countries. They go and work there. Okay, now the total number of people who go out of India and work every year is 25 lakh people. 2.5 million or 25 lakh people, they move out of India and work. Bulk of the people, they go to Gulf countries. Majority of them, they go to Gulf countries. In that UAE, that is the place where nearly 60% go to work in that particular country. And primarily, whoever goes to Gulf countries, most of them are not so educated, uneducated, less skilled, unskilled, semi-skilled, like that. People who are educated, techies, technology-driven people, or doctors, or people who have got some good qualifications, they go to work in other countries like Europe, USA, and other places. So 25 lakh people, they go out. But these people who go out and work, they bring the money, whatever they earn, they come and invest in India. So the total investment of these people in India every year is $87 billion. It means in rupees 6.5 lakh crore. 6.5 lakh crore comes inside India because of Indians who go for job outside India. That is this 25 lakh people, out of which bulk of the remittance is from people who are in USA, UK, etc. The per head their remittances are very high, whereas in Gulf countries the per head remittance is very small. Okay, this is one thing. Secondly, if you look at, there are many students go out of India for education. People go to Ukraine, people go to Russia, China, USA, UK, Australia, Canada. Many countries, they go for study. Nearly 5 lakh students, they go to other countries for studying. Singapore, etc. 5 lakh students every year, they go out of India for studies. And when you go out, and they spend a lot of money there, earned in India by their father or mother or somebody, and it is spent outside India for paying the fees and for living expense, etc. That is equal to $20 billion. That is equal to, in Indian rupees 1.5 lakh crores. Nearly 1.5 lakh crores of rupees are spent by Indian students outside India every year. And people who have gone out for job, they bring in 6.5 lakh crores. So 6.5 lakh crores comes in, 1.5 lakh crores goes out. So this is, it's come in some paper. It's quite interesting. Two things one can look at. That is, one is unemployment problem in India. So many people, they go out. Secondly, the salary levels are big. That is why they go out. This is another thing. And people who go out and study in other countries, because the quality of education is good, so they go out and study. For your information, the top 100 universities in various ranking, not even a single Indian university is there in the top 100 universities. Out of the top 100 universities, 50 universities are there in the United States of America. Out of the top 100, 50 universities are in US, maybe about 10 in UK, maybe another 5 are in Canada, some 2 or 3 in China, and 2 in Singapore, and some 3 or 4 in Australia, like that. It is spread. And Indian Institute of Science is rated the highest rated institution in India. I think it comes somewhere 110 or 112. Then IIT Bombay, IIT Chennai, and then IIT Delhi, like that it comes. So Indian universities, we are not there in the top 100. Okay, there are many reasons. What is the reason? One of the reason is that even though we are good in providing education to students, but the universities are ranked based on the research done in that university.
So they have given allocated marks for many things. One is how many research they have done, R&D, research and development papers, or how many PhDs are produced by them, or how many postdoctoral research papers are submitted, plus how many students are getting educated, what are the courses, etc. In Indian universities, primarily aim at giving coaching, giving education to the students at UG level and PG level, whereas abroad universities, they do that, plus they do lot of research. One of the reasons for doing research is the government is funding in US and other places. Government is funding many research papers. In India also government is funding, but in US the funding is much, much higher. Second, the private companies are also funding the colleges for doing research. So universities, USA universities get a lot of money from the private companies to conduct research. So for example, if you take, now we are talking about electric vehicle, and battery is one of the important thing. If there are some 3 or 4 universities do research in battery in India, there are at least 30 to 40 universities do research in battery in US. So almost 10 times more researches are conducted in US compared to other countries. So these are some of the inputs I thought I will share this with you. So with this Minute Member, I will complete my Minute Member. If you have any questions or clarifications you want, I am willing to answer. Otherwise, we will go to the next Minute Member. Aditya, you want to share or add, or you have some questions on this? என்னோட கருத்து ஒன்று சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. என்ன, நம்ம வந்து இன்னும் ரீசர்ச் சென்டர்லாம் வந்து அதிகப்படுத்தணும். நம்ம இந்தியாவில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். ஆமாம். ரெண்டாவது, நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அது என்னோட கருத்து. ரிசர்ச் சென்டர்னு நம்ம ஊரில் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, அமெரிக்காவில் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நம்ம ஊரில் எப்படி பண்ணுறோன்னா, CSIR லெபார்ட்ரிஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம். நியர்லி ஒரு 40 லெபார்ட்ரி வச்சுருக்கோம். கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் லெபார்ட்ரி, CSIR லெபார்ட்ரிஸ்ன்னு பேர். அந்த லெபார்ட்ரிஸில் ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து இது சென்னையில் இருக்குது. சென்ட்ரல் ஃபுட் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் மைசூரில் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் 2 3 அந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டி, ரிசர்ச் லேப்ஸ் இருக்குது. இவங்க ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, அதுக்குன்னே தனியாக சயின்டிஸ்ட்டை எடுத்து வச்சு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து காலேஜோட மிங்கிள் ஆகிறதில்ல, காலேஜோட அசோசியேட் பண்ணி பண்ணுறதில்ல, யூனிவர்சிட்டியோட அசோசியேட் பண்ணி பண்ணுறதில்ல. அது தனியாக அது பாட்டுக்கு ஒன்று பண்ணுது, யூனிவர்சிட்டி தனியாக இது பாட்டுக்கு ஒன்று அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அவங்க ஒரு என்கேஜ் பண்ணாங்கன்னா இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸோட, அப்போ இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் அக்சஸ் டு திஸ் ரிசர்ச். அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த அட்டல் டிங்கரிங் லேப் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அட்டல் டிங்கரிங் லேப். இட் இஸ் தேர் இன் மெனி ஸ்கூல் லெவலில் ஏதாவது ஒரு பாய்ஸ் தே வாண்டட் டு டூ ரிசர்ச், then they can make use of this Atal Tinkering Lab. அந்த டிங்கரிங் லேபில் எல்லா வசதிகள் இருக்கும், நீங்கள் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு 2 அல்லது 3 ஸ்கூலை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்கே அந்த லெபார்ட்ரி மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூரில் 2 ஸ்கூலில் இருக்குது. மேபி அதிகமாக இருக்குமான்னு தெரியல. கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ளே ஒன்று, இன்னொன்று கொஞ்சம் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் ஒன்று இருக்குது. 2 டிஸ்ட்ரிக்டில் இட்ஸ் தேர். சாந்தனா மரிராஜோட ஸ்கூல் இருக்குது. அதை வந்து மாணவர்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஸ்கூல் மாணவர்களுக்கும், உங்கள் ஸ்கூல் இருந்தால் உங்கள் ஸ்கூல் மாணவர்கள் ப்ளஸ் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தே கேன் கம் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் ஒன்ஸ் இஃப் தீஸ் CSIR லெபார்ட்ரிஸ் ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணி நல்ல ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா, அதை வந்து இட் கோஸ் டு வாட் இஸ் கால்டு NRDC, நேஷ்னல் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். அவங்களுக்கு அதை கொடுத்துருவாங்க. அந்த NRDC வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு விற்றுரும். அந்த ரிசர்ச், அந்த நோஹவ், டெக்னிக்கல் நோஹவ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து ஒரு ப்ரைஸுக்கு விற்றுருவாங்க. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் என்ன தெரியுமா? நம்ம ஊரில் சொட்டு நீளம்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்களா? உங்கள் வீட்டில் சொட்டு நீளம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? எஸ் சார். அது வந்து இந்தியன் CSIR லெபார்ட்ரி பூனா, அதாவது நேஷ்னல் கெமிக்கல் லெபார்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது பூனாவில். அந்த லேபுமே CSIR கீழே தான் வருது. அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அதை வந்து இதுவரையிலும் 1000 ப்ரைவேட் பீப்புளுக்கு விற்றுருக்காங்க.
1000 ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு விற்றுருக்காங்க. அது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ₹1,00,000 கொடுத்தா அந்த நாலேஜ் கொடுத்துட்றாங்க. அதை வாங்கிட்டு போய் அவங்க வந்து அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிற அந்த ஒரு அறிவை வச்சு அவங்க தே வில் டெவலப் சொட்டு நீளம் அண்ட் அவங்க அதை பிராண்ட் பண்ணி அதை விற்கிறாங்க. உஜாலா சொட்டு நீளம் என்னென்னமோ இருக்குது இல்லையா, அந்த சொட்டு நீளமெல்லாம் அந்த மாதிரி அவங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ஆர்டிஸ்லேருந்து டெக்னிக்கல் நோகோ வாங்கி அவங்க பொருளாக மாற்றினது தான் அதெல்லாம் இது. ஸோ இது ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ப்ராடக்ட். இந்தியன் பொறுத்தவரையிலும் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ரிசர்ச் வந்து சொட்டு நீளம். தட் இஸ் லிக்விட் ப்ளூ அப்படின்னு பேர் தமிழில். இங்கிலீஷில் அது வந்து லிக்விட் ப்ளூ அப்படின்னு பேர், அது தமிழில் சொட்டு நீளம் என்ற பெயர். அது 1000 ப்ரைவேட் பீப்புள் வாங்கியிருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும். அவுட் சைட் இந்தியாவும் வாங்கியிருப்பாங்க, மற்ற ஊர்லலாம் வாங்கியிருப்பாங்க. இந்தியாவிலேயே 1000 பேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அது பெரிய பாராட்டக்கூடிய வீடியோ. 1000 பேர் 1000 லட்சம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆச்சு உங்களுக்கு? ஒரு 10 கோடி ரூபா அதில் வருமானம் வந்திருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு. ஸோ இது மாதிரி எதெல்லாம் அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அதையெல்லாம் அவங்க ப்ரைவேட்டுக்கு விற்று அது காசு பண்ணுவாங்க. அந்த காசு வச்சு அந்த லெபார்ட்டரின்னு கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுவாங்க. இதுதான் முடியும். எஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாமா? ஆதித்யா, உங்களுடைய மினிட்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். எஸ் சார். சார் இந்த ஷேர் பண்ணணும். பண்ணுங்கள். நீங்கள் யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஃபைல், நோ ப்ராப்ளம். தெரியுதா? தெரியுதே, தெரியுது. குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு முக்கியமான டாபிக். 1960ல நமக்கு ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அந்த பஞ்சத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி வந்து மீட்டெடுக்கணும், இந்தியாவை எப்படி நம்ம வழி நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்துக்காக நம்ம நாடு ஒரு போராட்டத்துல இருக்கிறப்ப நம்ம கொண்டு வந்த முக்கியமான இந்த திட்டம் தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன். இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல என்ன பண்றாங்க, முதல்ல நம்ம உணவு உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தணும், நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும், நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிரீன் ரெவல்யூஷன்ங்கிற ஃபார்மை ஒன்று கொண்டு வராங்க. அது யார் கொண்டு வராங்கன்னா, கிரீன் ரெவல்யூஷன் யார் சொல்றாங்கன்னா MS சுவாமிநாதன் சாரை தான் சொல்றாங்க. இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1960ல வந்து கொண்டு வராங்க. 1960 to 61ல நடக்குது. 7 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வராங்க. 7 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டும் இந்த திட்டத்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா வழி நடத்தும் திட்டம் அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க. வே டு சக்சஸ் பிளான்னு சொல்றாங்க இந்த திட்டத்தை. இது ரெவல்யூஷன் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா ரெவல்யூஷன் நிறைய ரெவல்யூஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதுல முக்கியமான ரெவல்யூஷன், ஒரு பாப்புலரான ரெவல்யூஷன்னா அது கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் பார்ப்போம். அட்வான்டேஜஸ் இன்க்ரீஸ் த க்ரோத் அட் ஃபுட் கிராப்ஸ். அதிகமா இது உணவு உற்பத்தியை பெருக்குனுச்சு. நம்ம வந்து பஞ்சத்துல இருந்து மறுபடியும் மீட்டெடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வழிவகையா இருந்துச்சு. இன்க்ரீஸ்டு ஃபுட் க்ரோத். அதுல முக்கியமா என்னன்னா முதன்மை பயிர்களால கோதுமை, நெல் போன்ற பயிர்கள் உற்பத்தி பண்டங்கள் பெருகியது. கோதுமை, நெல்லோடைய உற்பத்தி அதிகமானுச்சு. அதுக்கடுத்து உற்பத்தி, அதாவது கரும்பு, பருத்தி, சணல், எண்ணெய் வித்துக்கள், உருளைக்கிழங்கு போன்ற உற்பத்திகளை இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமா அதிகமானுச்சு. அடுத்து ப்ரொடியூஸ்டு கிராப் அண்ட் அன்கோஆபரேட்டட் சீசன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒன்று விளையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ மேங்கோ வந்து சம்மர் சீசன்ல மட்டும்தான் வரும். அதுக்கு அடுத்த சீசன்ல நமக்கு வளராது. அதுமாரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையான சீசன்ல இருக்கும். அதை வந்து மாற்றி அன்கோஆபரேட்டிவ் சீசன் ஆக்குறாங்க. இப்போ என்ன ஒரு சீசன்ல வேணாலும் எது வேணா பண்ணலாம், அந்த மாதிரி அவங்க அந்த நிலத்தை அப்படி மாத்துறாங்க. அடுத்து டிக்ரீஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் ஃபுட் கிராப். ஒரு உணவுடைய விலை வந்து என்னதான் நல்லா ஒரு குறைக்க வச்சது வந்து இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் தான் முக்கிய பங்கு வச்சது. அடுத்து இன்க்ரீஸ் த ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஒவ்வொரு ஊரக பகுதியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த வேலை வாய்ப்பை எது வழங்குனுச்சு, இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் முக்கியமா இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அதிகமா இம்பாக்ட் எங்க இருந்ததுன்னா ரூரல் சைடு தான். அர்பனோட ரூரல் சைட்ல தானே நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் அதிகமா இருக்கனால அங்கதான் இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அதிகமா ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்களே சொல்ல போனா, அங்க அதிகமாக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்து இதோட சேர்த்து ஒரு ஆட் பண்ணணும். வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் நிதி ஆதாரங்களை வழங்கப்பட்டன. அந்த வங்கிகள் விவசாயிகளுக்கு எளிமையான முறையில் கடன்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கடன்கள் அது வந்து வங்கிகள் மூலமா விவசாயிகளுக்கு கொண்டு செல்றது இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்.
வேதி உரங்களை பயன்படுத்தி அதிகமான விளைச்சலை பண்ணலாம், நம்ம பூச்சிக்கொல்லியும் தாக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு முக்கியமான அந்த கான்செப்டை இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் தான் கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், இல்லை என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் நடந்ததுன்னா ரிடியூசிங் த சாயில் குவாலிட்டி. நான் சொன்னவே இந்த கிரீன் அந்த கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசரை இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்பெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ அதனால என்னன்னா சாயிலோடைய குவாலிட்டி என்ன ஆயிட்டுனா ரொம்ப ரிடக்ஷன் ஆயிட்டு. அப்புறம் இம்பாக்ட் ஆஃப் த ஹெல்த், இதனால ஹெல்த்லயும் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு இயற்கையா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் வந்து ஒரு கெமிக்கல் சாப்பிட வச்சா என்ன ஆகும், ஹெல்த்ல இம்பாக்ட் ஆகும். அதனால அது இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு. அடுத்து ரிலிஜியன்ஸ் டிசபேட்டர்ஸ், மத போராட்டங்கள் நடந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த மழை காலங்கள், ஏன்னா இது இருந்தா என்னதான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தாலும் தண்ணியை நம்பிதான் இருக்கணும். அந்த பருவங்களை நம்பி இருக்கிற அந்த பருவமழையை நம்பி இருக்கிற அந்த மாற்றங்கள் இன்னும் மாறல. ரெண்டாவது சிறு குறு விவசாயிகளுக்கிடையே அது வேறுபாடு என்னதான் இருந்தாலும் எப்படி பெரிய விவசாயிகள் வந்து அதே முன்னேற்றத்துல தான் இருந்தாங்க, சின்ன விவசாயிகள் அதே தாழ்மையில தான் இருந்தாங்கிறத சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்கப்படுறது இதோட கண்டினியூஷன் தான் முக்கியமானது, ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா. நான் சொன்ன மாதிரி ரெவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெவல்யூஷன் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒரு முக்கியமான, அது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க, உணவு உற்பத்தியில முக்கிய பங்கு வகிச்சது. அடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் பிளாக் ரெவல்யூஷன். இந்த பிளாக் ரெவல்யூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம், டீசல் இது சம்பந்தப்பட்ட ரெவல்யூஷன் இருந்துச்சு. அடுத்து கோல்டன் ரெவல்யூஷன் சொன்னாங்க. இந்த கோல்டன் ரெவல்யூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹனி, தேனுக்கான ஒரு புரட்சி ஏற்படுது சொல்றாங்க. அடுத்து பிரவுன் ரெவல்யூஷன், இந்த பிரவுன் ரெவல்யூஷன்ல சாயில் மண்ணுக்கான புரட்சி ஏற்பட்டதா சொல்றாங்க. அடுத்து கிரே ரெவல்யூஷன், கிரே ரெவல்யூஷன்ல ஒரு நிமிஷம், கிரே ரெவல்யூஷன்ல பொறுத்தவரையும் உரங்களுக்காக போராட்டம் நடந்துச்சு. அடுத்து ப்ளூ ரெவல்யூஷன், ப்ளூ ரெவல்யூஷன்ல இருந்து ஃபிஷ் அதுக்கான இது நடந்துச்சு. அடுத்து சில்வர் ரெவல்யூஷன், சில்வர் ரெவல்யூஷன் வந்து எக்குக்காக நடைபெற்றது. மில்க் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் வந்து மில்க்குக்காக பண்ணது. அடுத்து ரெட் ரெவல்யூஷன் வந்து இந்த மீட், கோட் இந்த மாதிரியான இறைச்சி சம்பந்தப்பட்டதுக்கான நடைபெற்றது. அடுத்து கோல்டன் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன் சொல்றாங்க. இந்த கோல்டன் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன்ங்கிறது ஆயில் சம்பந்தப்பட்ட ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு. அடுத்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம், பிளான்ஸ் அதாவது உணவு உற்பத்திக்காக. அடுத்து பிங்க் ரெவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிங்க் ரெவல்யூஷன் வந்து இறாலுக்காக நடைபெற்றதா சொல்றாங்க. அடுத்து சில்வர் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன், இது காஃபிக்காக நடைபெற்றிருக்கு. கடைசி எல்லோ ரெவல்யூஷன்ஸ்ல வந்து நம்மளுடைய எண்ணெய்க்காக மறுபடியும் நடைபெற்றிருக்கு. நமக்கு சொல்றாங்க எண்ணெய் வித்துக்களுக்காக நடைபெற்றிருக்கு. இந்த மாரி நமக்கு பல ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு இவ்வளவு டெவலப் அந்த ரெவல்யூஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு முன்னேற்றம் அடைஞ்சதான் நம்ம இந்தியாவோட ஹிஸ்டரியில சொல்றாங்க. தேங்க்யூ சார். யா, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது. இந்த ரெவல்யூஷனில் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்ம பஞ்சத்தில் இருப்போம். உங்கள் அந்த 1960 ரொம்ப பஞ்சம் வந்ததுன்னு சொன்னார் இல்லையா, சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிடலாம். அப்போ என்ன பண்ணார்னா, அப்போ லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா, வாரத்தில் ஒரு வேளை நம்ம சாப்பிடாமல் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு வேளை, அது ஃப்ரைடே நைட்டாக ஏதோ ஒன்று, ஒரு வேளை நம்ம சாப்பிடாமல் இருப்போம்னு சொல்லி நிறைய எங்கள் தாத்தாலாம் ஒரு வேளை சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கிறார். அப்போ இருந்தவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் சாப்பிடாமல், எங்கள் தாத்தா அதாவது எங்கள் அப்பா எல்லாம் கூட சாப்பிடாமல் இருந்திருக்காங்க. 1966 69 நான்லாம் அப்போ குழந்தை, எங்களுக்கு தெரியாது, சாப்பிடாமல் இருந்திருக்காங்க. அந்தளவு மோசமாக தான் இந்தியாவில் இருந்திருக்குது. இப்போ எப்படி ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது அந்தளவு நம்ம இருந்திருப்ப மாட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன், இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷன், சோ மெனி ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து நமக்கு உணவு பற்றாக்குறைங்கிற பேச்சே இல்லை. உணவு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டோம். பால் அதே மாதிரி உற்பத்தி நிறையா இருக்குது, இறைச்சி உற்பத்தியுமே நிறையா இருக்குது, எல்லா உற்பத்திகளும் நிறையா இருக்குது. பழங்கள் கூட இப்போ நிறையா உற்பத்தி இருக்குது. அதனால் அது வந்து தேங்க்ஸ் டு ஆல் தீஸ் ரெவல்யூஷன்ஸ். அதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தவங்க, அதுக்கு உழைத்தவர்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி ஆகணும். இல்லைன்னா நமக்கு இங்கே பஞ்சம் வந்து இவ்வளோ பாப்புலேஷன், நம்ம ஊர் பாப்புலேஷன், இப்போ ஸ்ரீலங்காவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ தெரியுமா? ஸ்ரீலங்காவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குது? கெஸ் பண்ணுங்க, கெஸ் ஆதித்யா. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் 140 கோடிங்கிறோம். இந்தியா பாப்புலேஷன். ஸ்ரீலங்காவோட எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 100 பாப்புலேஷன் 100 crore. இருக்கு. ஆதித்யா என்ன சொன்னீங்க?
தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் அளவுக்கு தமிழ்நாடை விட குறைவு. 4 கோடி கூட இல்லை ஸ்ரீலங்கா பாப்புலேஷன். தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் 8 கோடி 9 கோடிங்கிறாங்க. 4 கோடி கூட இல்லை, அதுக்கே உணவு பத்தலைங்கிறாங்க. நினச்சி பாருங்கள். அப்போ 140 கோடி பேருக்கு உணவு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இல்லைங்கிற இதில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஒரு 30% ஆஃப் த பீப்புள் எல்லா வேலையும் சாப்பிட முடியறதில்ல. அதுக்கு காரணம் உணவு இல்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை, உணவோட விலை அதிகம் அப்படின்னு அர்த்தனால அவங்களால வாங்க முடியறதில்ல. அவங்களுக்கு அந்தளவு அவங்களுக்கு பணம் இல்லை, ரேஷனில் கொடுக்குற வச்சு நம்பி இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு 4 கோடி பாப்புலேஷனுக்கு இன்றைக்கி உணவு கொடுக்க முடியலங்க, இல்லையா? ஸோ அதான் சைஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஸோ பிக்குங்க. உங்களுக்கு தெரியிருக்காக அதை கேட்டேன் நான். 4 கோடி பாப்புலேஷன் உள்ள ஸ்ரீலங்கா இன்றைக்கி கஷ்டப்படுது. 140 கோடி பாப்புலேஷன் உள்ள இந்தியா வந்து இன்றைக்கி உணவில் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு திடீர்னு இப்போ சந்தானா மரிராஜ் போய் ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கட் வாங்கணும்னா வாங்கலாமா, வாங்க முடியாதா சந்தானா? சார் வாங்கிடலாம் சார், வாங்கிடலாம். பணம் இருந்தால் வாங்கிடலாம், அங்கே கடையில் இருக்குது. ஆனால் கோதுமை இல்லை, நம்ம எப்படி அப்புறம் பிஸ்கட் பண்ணுவான், இல்லையா? அந்த ஊரில் அந்த அளவு பிரச்சனை. அங்கே ஸ்ரீலங்காவில் கோதுமை இல்லை, ரைஸ் இல்லை. பாவம் அவங்க வந்து எதுவும் பிஸ்கட் பண்ணுறது, பிஸ்கட்டே இல்லை இல்லையாமா, எங்கேயுமே பிஸ்கட் கிடைக்கலையாமா. அப்புறம் இங்கேருந்து இப்போல்லாம் கோதுமை அனுப்பிச்சிருக்காங்க, அதை வச்சு தென் இப்போ பிஸ்கட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே தேங்க்ஸ் ஆதித்யா, இந்த ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். இதில் இன்னும் நிறைய கூட இருக்குது ஆதித்யா, நீங்கள் இன்னும் கூட இதை டெவலப் பண்ணலாம். இந்த 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 டாபிக் எல்லாமே நீங்கள் அப்பப்போ டெவலப் பண்ணி இன்னும் அதை என்ரிச் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் உங்கள் நாலேஜை. அப்புறம் அந்த ரெவல்யூஷனில் சொன்னீங்க இல்லையா ஆதித்யா, பிங்க்கு அது இதெல்லாம் அதில் சில தவறுகள் இருக்குது, அது என்னன்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க, சரியா? ஓகே சார். அதில் 1-2 தவறு இருக்குது. நான் எனக்கு மறந்துட்டேன், அப்போ நீங்கள் பேசும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது, மறந்துட்டேன். பட் அது என்ன தவறுன்னு பட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே. பட் அதெல்லாம் மேஜர் இதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. அந்த மேஜர் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. அதை மேஜர் இதுன்னா ஒயிட் ரெவல்யூஷன், பல்க்குக்கு சொல்லிட்டீங்க, அதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. இந்த கோல்டன் ஃபைபர் ஐ திங்க் தப்பாக சொல்லிட்டீங்களா எனக்கு தெரியல, எனக்கு செக் பண்ணுங்கள். அது சணல் அது மாதிரி அதுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். எனிவே ஐ மே பி ராங், என்னுடைய ஞாபகத்தில் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க எதுக்கு ஒரு தடவை. ஓகே, நவ் வி வில் கோ டு சந்தானா. சந்தானா, உங்களுடைய மினிட் மெம்பர் ஸ்பீச் நீங்கள் தொடங்கலாம். ஓகே சார். சார், டுடே we going to see electric motor, sir. Very good. Electric motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. Principle of electric motor: a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field, it can experience a force. Electric motor consists of armature coil, strong magnetic field, split rings, brushes, battery, or other sources of electric energy. Armature coil means it consists of a isolated copper wire in the form of rectangle. Strong magnetic field means if we can place permanent magnet or electromagnet, sir. 2 electromagnet or permanent magnet. Okay. Split ring means it is a commutator. It can reverse the direction of current in armature coil. 2 carbon brushes brush against the commutator. When armature is contact with a commutator, it can the current will pass, but when it does not contact, it cannot pass. Sir. Okay. According to the Fleming's left-hand rule, one side of the armature coil turn into one side of armature coil rotate into a downward, simultaneously another side rotate into upwards, sir. Okay. Due to the current carrying conductor is placed in perpendicular to the magnetic field, it can experience a force. Due to the inertia, it can rotate field direction and the current will pass to the armature, sir. Good. Like this, the armature will rotate and the motor will rotate, sir. Yeah. That's okay. Very good, Santana. You talked about electrical energy converted into mechanical energy. So that is the job of the motor, and sometimes the mechanical energy is converted into electrical energy also. So yes, that sir. also Generators. Electric generators. Generators, yeah, generators or mechanical energy is converted into electrical energy. Anyway, nice. You touched upon some of the basic science or engineering in your speech. Very, very good. Now we'll go on to, I have given 2 topics. Let us go on to that, your views on that we will look at.
old age home is a good concept, yes or no? That is the topic which is given here. Old age home is a good concept, yes or no? Maybe I will request Aditya to give his views on that. Old age home, people who are elder persons, when they are they are taken and they are put in a home called old age home, instead of living in their house with the sons and daughters, they are put in the old age home, and all the facilities are given. Old age home na onnume irukadhu illa, ella facility kodu, food, shelter, everything. இப்போ பஜனை, அந்த கோயில், யூ நேம் எனி திங், ஆல் த பிகாஸ் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் ஆர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் ஆர் தேர், வெரி ஆர்டினரி ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸும் இருக்குது. இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் கான்செப்ட் நல்லதா கெட்டதா, இல்லை அது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆதித்யா இவர்கள் இப்போ அவங்க வியூ சொல்வார். இது குட் கான்செப்ட் தான் சார். ஏன்னா கிராண்ட்ஃபாதர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் இஸ் a pillar of ஹோம்னு சொல்றாங்க. அதனால இது ஒரு குட் கான்செப்ட் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஏன்னா அவங்க இண்டிபெண்ட் லிவிங் இருந்துக்குவாங்க இல்லையா, யாரும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் அப்போ அவங்க ஃப்ரீடமாக இருப்பாங்க. எப்போல்லாம் தோணுதோ அவங்க பேரனையோ பையனையோ பொண்ணையோ பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதுனால அது நான் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிட்றேம்மா. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் அவங்க அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கும். ரெண்டாவது குழந்தைகளுக்கும் அவங்க பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ பர்டன்சம்மாக இருக்காது. ஆல் த டைம் தே ஆர் தேர், இட் வில் நாட் பி பர்டன்சம். சிமிலர்லி இவங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு பர்டன்சம், பெரியவங்களுக்கும் ஒரு பர்டன்சம்மாக இவங்க இருக்கக்கூடாது. அந்த குழந்தைகளோ பேர குழந்தைகளோ பர்டன்சமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒன்று சொல்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா, ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் எங்கே பையன் அதே ஊரில் இருப்பான், பட் அவன் he will not take care and he will go and leave the father or mother in old age home. பட் அது சரியாக ஒரு வசதி இல்லாத ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் விட்டுட்டு வருவார். இவர் வசதியாக இருப்பார், பையன் வசதியாக இருப்பார், அப்பா அம்மாவை அப்படியே அம்போன்னு விட்டு. இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொன்று, இப்போ பையனே ஏழையாக இருக்கான், அவனுக்கே சாப்பாடு பத்தலை, அந்த ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கான், அவங்க பேரண்ட்டை பார்க்க முடியாது. அதனால் அப்போ வேறு வழி இல்லாமல் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஓல்டேஜ் ஹோமில் கொண்டே விட்டுறான். அந்த ஃப்ரீ ஓல்டேஜ் ஹோமில் வசதிகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். இது 2 பிரச்சனை இருக்குது. இது மூணாவது சிலர்லாம் ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கு வர்றதுக்கு காரணம், இந்த பெரியவங்க அங்குள்ள பையனோ அந்த மாட்டு பொண்ணோ, அதாவது மருமகளோ, அங்கே டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் நாங்கள் வர்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துலேயும் அப்படி இருக்காங்க. ஒரு நிமிஷங்க. ஹலோ சார். இல்லை கிளாஸில் இருக்கேன், சொல்லுங்கள். அதனால் அது ஒரு இது இருக்குது சரியா. அந்த அவங்க டார்ச்சர் தாங்க முடியலன்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் வர்றதும் இல்லை. சம்டைம்ஸ் இந்த எல்டர் பீப்புள் ஆல்சோ கிவ் டார்ச்சர் டு த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், ஐ மீன் டு த சன் அண்ட் டாட்டர். எல்டர்ஸுமே சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, ஏதோ ஒரு டார்ச்சர் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இருக்குது. இந்த டார்ச்சர் போத் வேஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருப்பாங்க, வயசான பிறகு ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு இந்த மாதிரி சாப்பாடு தான் வேணும், எனக்கு விக்ஸ் மிட்டாய் வேணும், எனக்கு இஞ்சி போட்ட டீ தான் வேணும் இப்படின்ட்டு ரொம்ப சூஸியாக இருப்பாங்க. அது செஞ்சு கொடுக்குற அளவுக்கு அங்கே அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது. வசதி இருக்கும் நிறைய இடங்களில், டைம் இருக்காது. இல்லை டைம் இருக்கிற இடத்துல வசதி இருக்காது. இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் கான்செப்ட் பரவாயில்ல. அந்த பையன் வசதி உள்ள பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் பணம் செலவு பண்ணிடுறேன், நீங்களும் ஜாலியாக இருங்க, நானும் இங்கே நிம்மதியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வருது. ஓகே, இதில் குட் ஆர் பேடுங்கிறது அது எந்த அளவு அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோங்கிற பொறுத்து இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது சாந்தனா, உங்கள் வியூஸ் சொல்லுங்கள் சாந்தனா. Sir, for me it is bad concept only, sir. Okay. என்ன because grandma or grandpa is we wanted, sir. Okay. Without them we can't. Yeah, we want to live with them. Okay, right. ஸோ அவங்கள எப்படி விட்டுட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாரு. யார்? சாந்தனா விட்டுட்டு இருக்கிறது முடியாது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படியா? இட்ஸ் அ க்ரைம்ங்கிற அளவுக்கு அவர் சொல்கிறார். கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சப்போஸ் கிராண்ட்பா கிராண்ட் மதரை நாங்களே போயிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம்? அவங்களே விரும்பி போனாங்கன்னா we ask reasons, sir.
ஓகே. இல்லை விரும்பி போனால் கூட விடலாமா விட வேண்டாமா? உங்கள் கணக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா விரும்பி போனாலும் அவங்கள நம்ம கெஞ்சி கூத்தாடி அவங்கள வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறீங்க. am I correct? எஸ் சார். அதான் அந்த மாதிரி. ஓகே. அப்போ ரீசன்லாம் நம்ம கேட்டு அதை சார்ட் அவுட் பண்ண முடியாது சாந்தனா. ரீசன் ஏதோ இருக்கும், வேலிட் ரீசன் கூட இருக்கலாம். அந்த ரீசன் கேட்கணும், கேட்டு அதை சார்ட் அவுட், அந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணிடணும். எஸ் சார். அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது சாந்தனாவோட ஒரு வியூ. ஓகே. இதில் வந்து ரைட் அண்ட் ராங் ஆன்சர்லாம் கிடையாது. நீங்கள் இந்த வியூவை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறீங்கிற பொறுத்து தான் இருக்குது. சரியா? ஓகே. இது ஒன்று. த செகண்ட் திங் டாபிக் ஐ ஹவ் கிவன், யூசேஜ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஃபார் லிவிங், ஃபார் ஹெல்த்தி ஏஜ்டு லிவிங். வயசான பிறகு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. உங்களுடைய வியூ சொல்லலாம் ஆதித்யா. சார் இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறீங்க. யூசேஜ் ஆஃப் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஃபார் லிவிங் ஆஃப், ஃபார் ஹெல்த்தி லிவிங் ஆஃப் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ். கண்டிப்பா சார். இது வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபுட் நம்ம வந்து இப்ப ஆர்டர் அவங்களால இப்ப சமைக்க முடியாம கூட இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுட்டை கூட ஆர்டர் பண்ற மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது மாதிரி மெடிசன் அது மாதிரி நிறைய வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சார். இன்னைக்கு வந்து அவங்க உடம்பு முடியாத பட்சத்துல கூட இன்னைக்கு மெடிசன் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், ஃபுட்டும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏதாச்சும் நமக்கு கிளாத் வாங்கினாலும் நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஆன்லைன் வந்து கண்டிப்பா எல்டர்ஸ்க்கு வந்து உதவுதுல எந்த மாற்று கருத்து இல்லை சார். சாந்தனா, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சரி, இப்போ வந்து எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கான். இப்போ வந்து யாராட்டும் ஒருத்தவங்களால நடக்க முடியல, இப்போ வயசானவங்களுக்கு நடக்க முடியாதுல சார். அவங்க வந்து அப்படியே படுத்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்போ தண்ணி ஃபுட் ஏதாட்டும் கிடைக்கும்னா முன்னாடி லேப்டாப் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கையை கட்டினா போதும். இப்போ கிச்சன்ல எங்கெல்லாம் எங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அலாரம் அடிக்கும் சார். எப்படி சொல்லுங்க. லேப்டாப் இருக்குது, சொல்லுங்க. லேப்டாப் இருக்கு சார். லேப்டாப் முன்னாடி வந்து இப்போ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸால எம்பிக்க முடியல, அதனால அவங்களால கத்தவும் முடியாது, அதனால அவங்க வந்து அதை கை காமிக்காங்க. அது வந்து சென்சார்னால இந்த கிச்சன் எங்கேயாவது இருப்பாங்கல்ல பேரண்ட்ஸ், அவங்க இடத்துக்கு வந்து அலாரம் அடிக்கும் சார். அப்போ இவங்க நினைச்சு இவங்க எடுத்துட்டு வந்து வெரி குட். சென்சார் வழியா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி. எஸ் சார். அவர் அந்த எந்த ஸ்கூல் இது உங்களுது? என்ன ஸ்கூலு? கமலாதி சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் சார். எந்த ஊர் சொன்னீங்க? ஆறுமுகநேரி சார். ஆறுமுகநேரி, சாகுபுரம். ஓகே. ஆறுமுகநேரி. ஓகே. வெரி குட். ஓகே. அது நல்ல விஷயம். அது மாதிரி வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. இந்த மாதிரி இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. எதுக்குன்னா நான் ஒரு 1 டேல அனுப்புங்க. நாளைக்கு இல்லை நாளானிக்கு 17ஆம் தேதி ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் எ லெக்சர் ஆன் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஃபார் சீனியர் பீப்புள் ஹெல்த்தி லிவிங்னு சொல்லி ஒரு காலேஜில் ஆன்லைனில் ஒரு லெக்சர் இருக்குது. ஸோ அதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுவாக சாந்தனா சொன்னது, இப்போ ஆதித்யா சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் புது பாயிண்ட்டாக இருக்குது. அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அதுக்காக. ஓகே சார். சரியா? ஓகே. அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். ஓகே. வேறு என்ன ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா ஸ்பெசிஃபிக்காக? ஆதித்யா, யூ வாண்ட் டிஸ்கஸ்? இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் எப்போ ஆதித்யா? when is your next exam? நாளைக்கு சார். நாளைக்கு. அதான் இது ஹிஸ்ட்ரி. சாந்தனாவுக்கு இப்போ எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஜாலியா? எஸ் சார். ஓகே. எனிவே நம்ம May 31st வரலும் நம்ம வீக் டே கிளாஸஸ் வைக்கல. பிகாஸ் கன்சிடரிங் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஸ்டேட் போர்டு, எல்லாரும் எக்ஸாம் இருக்கிறனால 31st அப்புறம் we will have week day class also for various other subjects. இப்போதைக்கு ஒன்லி நம்ம வீக்கெண்ட் கிளாஸ் வச்சுருக்கோம். எனிவே ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் கம்மிங். ஈவன் எக்ஸாம் டைமில் வந்ததுக்கு சந்தோஷம். we will meet again on the next Sunday. Okay? Okay sir. Thank you.